ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ और अज गल करांगे गन कल्चर की। स्टेट दे विच गन कल्चर पिछले दिनों के विच प्रमोट भी बहुत ज़्यादा होया है। पिछले समयां दे विच इनफैक्ट कहांगे प्रमोट भी बहुत ज़्यादा होया है। समय समय दियां सरकारां ने फैसले भी लए है पर उन्हां फैसलियां दे किते असर नज़र नहीं आए। ते अज फिर एक फैसले का जिक्र होया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, कुछ सख्त हदायत जारी कीतियां ने पंजाब च वधदे गन कल्चर नूं लैके और उस गन कल्चर की वजह नाल वधदे जुर्मां नूं लैके, जुर्म दीयां वारदातां नूं लैके। सो दिन ब दिन इन्हां चीज़ां नूं लैके पंजाब दे विच एक डर दा सहम दा माहौल पैदा हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर ते सवाल उठ रहे ने और इस नूं लैके अगे किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए है और खास करके जिहड़ियां पंजाब दीयां पोलीटिकल पार्टियां ने वो किस तरीके नाल इस माहौल नूं देख रही ने या सिर्फ एक दूजे ते बयानबाजी या निशाने लाने तक काम सीमित है। सो विस्तार नाल चर्चा करांगे अज इसदे बारे। पहला सरकार ने फैसले अज की लए ने वो एक असीं तुहानूं रिपोर्ट के जरिए दर्शकों नूं जाणू कराउने आ। उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे और असीं इस ते अगे चर्चा नूं वधावांगे। गन कल्चर दा दी एंड, हथियारां दे लाइसेंसां ते कैंची, हथियारां वाले गीतां ते बैन, कानून व्यवस्था दे मुद्दे ते मान सरकार एक्शन मोड विच है। पहलां पुलिस दे विच वड्डे फेरबदल कीते, वड्डे पद्धर ते अधिकारियों के तबादले कीते गए ते हुण हत्थ सिद्धा जड़ां नूं पाया क्योंकि सरकार दा हुण अगला टारगेट गन कल्चर दा सफाया करना है। जिस नूं लैके सरकार ने वड्डा फैसला लिया कि हुण बिना किसी ग्राउंड के हथियारां दे लाइसेंस लैण वाले ते गीतां दे विच हथियारां नूं प्रमोट करन वालियां दी खैर नहीं होवेगी। तुहानूं विस्तार दे नाल सरकार दे फैसले तों वाकिफ करवाउंदे हां। जो पहलां हथियारां दे लाइसेंस दिते जा चुके ने उन्हां नूं रिव्यू कीता जावेगा। 3 महीने के अंदर लाइसेंसां की समीक्षा होवेगी। फिलहाल नवे लाइसेंस जारी नहीं होणगे। डीसी की मंजूरी बगैर लाइसेंस नहीं मिलणगे। विशेष हालातां दे विच नवे लाइसेंस जारी होणगे। हथियारां दे जनतक प्रदर्शन ते पाबंदी होवेगी। धार्मिक स्थानां विआह समागमां दे विच हथियार ले जाण ते पाबंदी रहेगी। सोशल मीडिया ते भी प्रदर्शनी ते बैन रहेगा। हथियारां जां हिंसा नूं प्रमोट करने वाले गीतां ते बैन लगा दिता गया। लापरवाही जां जशन दे विच फायरिंग करन ते FIR दर्ज की जाएगी। पंजाबी होण दे नाते साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असीं समाज नूं चंगी सेध दईए क्योंकि कई इदां दे सिंगर जिन्हां नूं ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ लोग सुनते हैं। मेरी गल कई दी शायद हज़ारां सुन हो सकता ਲੱਖਾਂ सुन लैण क्योंकि तुहाडा चैनल वड्डा हैगा पर उन्हां दी कई गल एक इंस्टाग्राम ते स्टोरी पाउंदे स्नैपचैट ते स्टोरी पाउंदे आ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ तक ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। खैर गन कल्चर ते लगाम लाउण दा फैसला किन्ना क कारगर साबित हुंदा है ते कानून व्यवस्था दे विच किन्ना क सुधार हुंदा है, ये वेखण वाली गल होवेगी। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। तो सरकार ने सख्त हदायत जारी कीतियां पर हुण अगे की। न्यूज़ 18 के कुछ सवाल ने कि सरकार के फैसले नाल किस तरीके नाल गन कल्चर रुक पाएगा। हथियारां दे लाइसेंस जिहड़े रिव्यू करन दी गल कही है, की आधार होएगा, किस आधार ते
ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਮੋਸਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦੋਂ ਛੇੜਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਈਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁਰਾਏ ਹੋਏ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਫਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਗਨ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਿਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਨ ਕਲਚਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲਾਤਾ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਰਡਰਸ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ, ਡੈਸਪਰੇਟ ਟਾਈਮਸ ਕਾਲ ਫॉर ਡੈਸਪਰੇਟ ਮੈਜਰਸ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਸਪਰੇਟ ਮੈਜਰ ਹੈ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ FIR ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਪਤਾਊ ਹੈ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਅੱਛੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਣ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰਸ ਰੁਕ ਗਏ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੈਬਾਂਸ ਜੀ, ਜੈਬਾਂਸ ਜੀ। जी थैंक यू विजयपाल जी। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਬਾਕਸ ਸਡਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਮਿਲਟਰੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨ J&K। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦ ਡੈਵਲ ਇਜ਼ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦੇਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੇਸ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਕੱਢ ਪਾਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਗਡਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਥੀਸਿਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਡੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਰਾਈਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਦਸ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਖਦਸ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਭ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਅ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਮਰਡਰ ਰੇਟ, ਡਰੱਗ ਰੇਟ, NDPS ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ NCRB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ, ਚਲੋ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਰਹੇ हैं। मेरा 10 सेकंड दो बस। प्राइवेट कुछ लोग, प्राइवेट लोग जिन्हां कोले असला हुंदा उन्हां नूं नाल लेके चलदे हैं। सो कि उन्हां ते हुण पर्चा करू आम आदमी पार्टी, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੈਬਾਂਸ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਮੂਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 10-15 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 27 54 59 ਜਾਂ 25 54 59 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਵਧਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ETT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 302 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਔਰ ਫਿਰ 8-8 10-10 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਨਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੀ ਸੀ। ਜੜ ਕੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਚਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ FIR ਕਰੂ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਐਂਕਰ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਅਨਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਜੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਟ ਵੈਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੈਬਾਨ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਕਸਡ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਤੀਫੇ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਡੋਂਟ ਡਿਸਰਪਟ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ
ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾਈ ਆ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ FIR ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਖਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਰ ਬਣ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਟਸ ਸਪੀਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ FIR ਕਰਾਂਗੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ? ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਧਰਾਵਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲਾਅ ਹੈ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਜੈ ਬਾਸ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। FIR ਕਰੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੈ ਬਾਸ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ FIR ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਚ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਐ ਲਾ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਮੈਨੂਅਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਲ issue ਮੰਨਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਐਸਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ, ਐਸਾ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮੇ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਵੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, 25 ਗਨਮੈਨ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ, 500 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲਏ ਵੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਦੇ ਲਕੂਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਬੈਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਸਣ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਹੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ। ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, बस ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਟੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਵੈਪਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ 4 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ 3 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 1-2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੱਦੋ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਅਨਸੇਫ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਂਡੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ 'ਚ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਡਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।